मैप वो हैगा थोड़े जिले च कैसा उठो ऐसे कोई देखना रस्ते को अपना कोई कह पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ पैदल चल के 13 दिनों बाद बठिंडे पहुंचे। तुहानूं तस्वीर दिखा दा, ये जिन्ने तुसीं देख रहे हो सारे पल्लेदार है ते सड़क के उत्ते जांदे हो जदों सानूं दिखे तां असीं इन्हां रोक के पुछा तां इन्हां दस्सिया कि पल्लेदारी दा काम करदे आ उदयपुर यानी राजस्थान चों काम करदे। पिछले लंबे वक्त उत्थे काम करन वास्ते जांदे सी पर जिहड़ा लॉकडाउन लग्या लॉकडाउन होया उस तो बाद ये फस गए हैं। इन्हां दे परिवार जिहड़े चिंतित होए आ, सख्ताई बहुत हो गई, गड्डियां बंद हो गईयां, बसां बंद हो गईयां तां मजबूरी वड्डी बन गई कि घर पहुंचना है। पर हालत ये सी कि कोई व्हीकल नहीं सी, कोई कन्विंस नहीं सी, कोई जरिया नहीं सी जिहदे करके अपने घर पहुंच सकते। तुसीं देख रहे हो गर्मी जिहड़ी आ वधदी जा रही है, मौसम जिहड़ा गर्मी दा वध रहा है। इस मौसम दे विच तपदी गर्मी दे विच नंगे इन्हें तुसीं देखो चप्पलां पाईयां होईयां, चप्पलां भी इन्हां दियां टुटदियां जा रहीयां। बुरे हालात ने, मास्क लगे होए इन्हां दे, हत्थ 'च पानी दी बोतलां, जेब 'च जिहड़ा पैसा कमाया ਉਹੀ ਹੈਗਾ। बेशक गड्डियां चलदियां, रस्ते 'च कोई कन्विंस इन्हां नूं मदद दे सकदा सी पर किसी ने कोरोना वायरस की महामारी तो डरते हुए जड़ा इन्हों अपनी गड्डी च नहीं बिठाया, अपने ट्रक च नहीं बिठाया। पर तुसी हालत देख सकते हो इन्हों की कितनी बदतर हालत हुई पई है। थोनों तस्वीर असी कोशिश करते हैं दिखाने की। ये लेबर जी हैगी है ये उदयपुर तो 13 दिन तो लगातार पैदल चल रहे तो हुण पहुंचा। कपड़े भी इन्होंने जोड़े फट चुके हैं, बुरे हालात ने इन्हों के। तुसी देखो पैर, क्योंकि पैदल चलना सौखा नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। पर दुख की घड़ी ये है कि इस घड़ी के जदों इन्हों अज अपने परिवारों तक पहुँचना सी तां यही बीड़ा उठाया कि ये पैदल ही अपने पड़ाव तक जाण। तां सारे नौजवान जिहड़े है बठिंडा अमृतसर हाईवे ते सानूं पैदल जाते हुए दिखे है। सारे उदयपुर राजस्थान तो पैदल चल के आए ने बठिंडा। 13 दिन हो गए इन्हों पैदल चलते आंदिआं नूं, वड्डी मुश्किलां कट के इत्थे पहुंचे है। गल करते हैं इन्हां नाल जिहड़ी लेबर उत्थे काम करदे सी, पल्लेदार सीगे। की नाम है तुहाडा? मदन। किन्ने चिर तो उदयपुर च काम कर रहे हो तुसी? ऐसे हो गए 2-3 साल और जो कमाया था वो खा लिया, 1-1.5 महीना हो गया और उसके बाद अपना परिवार भी भूखा मर रहा करते। तो अपनी जेब में पैसे खत्म हो गए तो अपना सोचा कि अपने गांव जा सके, तो इसलिए इस हालत में अपने गांव जा रहे हैं। पैदल ही उदयपुर से पैदल जा रहे हैं जम्मू और अपनी सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। सरकार अपनी कोई मदद नहीं कर रही है। अपने चाहते हैं कि अपनी कोई मदद करेगी, अपने गांव तक पहुंच सके। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਉਥੋਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? वो पैसा असी जो कमाया सी वो खा लिया, बाकी खत्म हो गया। किराया भाड़ा बचा 1000-1500 रुपये तो असी चल पे उतो। किन्नी क तंगी हुई है रस्ते, क्योंकि पैदल चलना बहुत मुश्किल है। किन्नी क तंगियां कट के पहुंचे हो? बहुत तंगियां, पैरों में छाले पै गए, बहुत बुरी हालत है। चप्पल लाइया हुई ने, बहुत मुश्किल हो गया पहुंचना। जाना किहड़ी जगह ते तुसी? असी जाना लखनपुर, तहसील साड़ी बनी है, जिला कठुआ। कठुआ जाना? हाँ जी। बिल्कुल होर भी मुंडे हैगे जी, उत्थे गल करते हैं उन्हां नाल। ये भी जिहड़े है पैदल पहुंचे। तुसी तुहानूं मैं तस्वीर दिखाना इन्हां दे जिहड़े कपड़े तुसी देखो पैदल चल चल के फट चुके हैं। गोडियां तो देखो बुरे हालात ने, क्योंकि पैदल चलना बड़ी वड्डी मुश्किल है। सब दे ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ? 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਫਸ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਸਰ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਸਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਣੇ, ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ।
ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਪੈਦਲ ਸਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪੜੇ ਸਰ। ਅੱਜ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਸਰ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਸਰ। ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੇ ਸਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਸੀ ਸਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ था ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਸਾਡਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਆ ਸਰ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ 50 ਬੰਦਾ ਸੀ। 50 ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ? और पीछे हाल है सर, आधे पीछे फंसे पे हैं राजस्थान से। ਆ ਰਹੇ ਹੋ? आ रहे हैं जनाब, और आ रहे हैं अपने बंदे, ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੈ? पैदल ही हैं सर साढ़े। ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਸ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ? कुछ साड़ी कुछ मदद नहीं थी, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। कोई मदद नहीं। ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ? पैदल ही आए। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ? मुश्किल तो बहुत हो जाए ज्यादा से। ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ कितना ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ? हाँ कितना टेस्ट। ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਆ ਗਏ? नहीं हाँ। नहीं कोई गाड़ी, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? कोई गाड़ी नहीं दी। क्या कहते हो? पैदल जाओ? हाँ पैदल जाओ। कितनी मुश्किलें आप आ रहे हो, रास्ता कितनी कितनी मुश्किल हुई है? मुश्किल का असर बहुत मुश्किल हुआ हमारे को, इधर आते आते बहुत मुश्किल हुई हमारे को। कोई मदद करी सरकार ने वहाँ पे? क्या मदद की सर, कोई मदद नहीं हुई हमारे लिए। टेस्ट, कोई टेस्ट? टेस्ट तो किया है, हाँ। रास्ते में हमारे को टेस्ट तो किया है, लेकिन हमारी सरकार की कोई भी हमारे को मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਕਠੂਏ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੈਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਪਣੇ ਕਠੂਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੰਘ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੁਝ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਠਿੰਡਾ।